اگاں لا کے سانو عشق دیاں تے آپ مٹھی نیند سونا ہے۔ ہاں جی، محبت تے عشق دی دنیا دے وچ ہمیشہ محبوب تے محبوب دا حسن جڑا نا انہیں اگ لائی ہے۔ تے سجنوں، فلسفے دی دنیا دے وچ اگ لاؤن والا فلسفی اج اسی دیکھاں گے جہدا نام ہے ہیراکلائٹس۔ پنجابی ریوائول دے وچ میرے سارے ویر بھراواں نوں جی آیاں۔ ہیراکلائٹس بڑا عجیب آدمی سی، اشرافیہ طبقے نہ امیر طبقے نہ تعلق رکھدا سی، لیکن انہوں یہ مسئلہ نہیں سی کہ میں ہور پیسے کماواں یا دولت کٹھی کراں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہندے ہیں بھی انہیں سارے کام دھندے چھڑ دیتے سی اور وہ کتے جنگل جنگل نکل گیا، یا وہ بڑا ایک مغرور قسم دا بندہ سی۔ مثلاً وہ یہ بھی کہندا سی فیثاغورس یا پیتھاگورس جنہوں آپ کہنے، یا ہومر یا ہیسیڈ وغیرہ جڑے پڑھے لکھے لوگ تو ہے گیا لیکن انہیں زیادہ پڑھے لکھے نہیں۔ وہ بنیادی جڑی انہیں گل کی وہی جڑا ساری پہلے گل چل رہی ہے کہ سکرات تو پہلے جڑے فلسفی سے انہوں کا خیال سی کہ یہ دنیا جڑی ہے کسی ایک ہی چیز دے نال بنی ہوئی ہے، اور مختلف جڑے فلسفی یا سوجھوان انہوں نے مختلف شاواں دا نام لیا۔ جیسا سب تو پہلے تھیلیز نے کیا کہ جی پانی نہ بنی ہوئی ہیں، اس تو بعد وہ شاگرد انیگزیمینڈر نے کیا ہے کوئی ایپرون نام دی شاید، اسی طرح اگے انیگزیمینیز نے کیا کہ ہوا نہ بنی ہوئی ہے۔ پیتھاگورس نے کیا کہ کوئی ریاضی دا کوئی کلیہ یا کوئی ڈیجٹ جڑا ہے بنیادی کہہ لو کہ شے ہے جہدے نال ساری کائنات دے اصول و ضوابط اور کائنات چل رہی ہے۔ ہیراکلائٹس نے آ کے جنہوں کہتے نا اگ ہی لا دی۔ ہیراکلائٹس نے کیا کہ نہیں، دنیا اگر ایک چیز نہ بنی ہوئی ہے یا دے پیچھے جڑی بنیادی جڑا شے ہے وہ اگ، اور انہیں اینو کیا کہ آگے ایک ایسی شے ہے، ایک ایسا آلہ جڑا تبدیلی بھی پیدا کرتا چیزاں، جس طرح آپ لکڑی نوں اگ لا دیں کہ وہ سواد بن جاتی ہے، کچھ وہ پٹخ پٹخ کی آواز آتی ہے، پانی بن کے بھی وہ بخارات پانی دے اڑ جاتے ہیں۔ یعنی کہ جیڑی گل انیگزیمینڈر نے کہی سی، انیگزیمینڈر نے کیا سی کہ چیزاں جڑیاں وہ اپنے متضاد شاواں نوں لے کے پیدا ہوندی ہیں۔ انیگزیمینڈر نے کیا کہ جی دن آ تے رات آ، اس طرح ساریاں چیزاں جڑیاں نا سفید آ تے سیاہ ہے، ہر چیز اپنا الٹ لے کے پیدا ہوندی ہے۔ تے انیگزیمینیز نے کیا کہ یہ الٹ چیزاں جڑیاں ہے نا انہاں دے آپس دے وچ ایک ٹکراؤ دے نال ایک تبدیلی پیدا ہوندی ہے، تے او دی وجہ نہ کائنات دے اندر، انسان دے اندر یا مادے دے اندر یا سارے پورا جڑا ہے نظام او دے اندر ایک تبدیلی، ایک ارتقاء دی جڑی ہے نا کیفیت جڑی ہے وہ برقرار رہندی ہے۔ لیکن ہیراکلائٹس نے آ کے انہاں دونوں اصولاں نوں اکٹھا کر دیتا۔ انہیں کیا کہ تبدیلی ایک وقت دے وچ کوئی شے تبدیل بھی ہو رہی ہوندی ہے تے تبدیل نہیں بھی ہو رہی ہوندی۔ یعنی میں ایک ٹائم دے وچ مدثر اقبال بھی ہے گا تو اسی ٹائم دے وچ میں جڑا مدثر اقبال نہیں ہے گا۔ وہ اس طرح کہندا سی کہ ایک دریا دے وچ ایک بندہ دو باری قدم نہیں رکھ سکدا، کہ مثال ایک بندہ جڑا اگر دریا ایک دفعہ قدم رکھدا تے اس لمحے تو بعد جدوں دوسرا قدم رکھے گا تو وہ نواں پانی آ کے وہ قدماں نوں لگے گا، اور وہ اس طرح وہ بندہ بھی وہ بندہ نہیں کیونکہ وہ وقت گزر چکیا۔ اس طرح کہہ لو کہ انہیں دونوں جڑیاں گلاں سیگیاں کہ جڑی اپوزٹ جڑیاں یا کہہ لو مخالف قوتاں جڑیاں پیدا ہوندیاں اور ایک وقت دے وچ ایک دوے دے نال موجود ہے۔ اصل دے وچ بڑیاں پہیلیاں تو بجارتاں دے وچ گلاں کردا سیگا۔ مثال طور تے انہیں ایک یہ بھی جڑا بنیادی اصول کہہ لو یا بنیادی ایک پرنسپل وہ نام نے لاگوس رکھیا۔ لاگوس وہ کہندا سی ایک ایسا اصول آ یا ایک ایسا کہہ لو کہ کلیہ جڑا کائنات دے جننے بھی کائنات دے عوامل ہو رہے یا کام کائنات دے وچ سانوں ہوندے، سورج نکلدا، رات ہوندی، دن ہوندا، یا باقی سارے فطرتی عوامل نظر آندے ہیں، انہاں دے مگر جڑی چیز موجود آ اس پرنسپل اصول نوں انہیں لاگوس بھی کیا۔ تو انہیں کیا کہ اسی انسان جڑے ہیں وہ اس لاگوس جڑا ہے انہوں سمجھ نہیں سکتے، اگر اسی انہوں سمجھ لئیے تو اسی انہوں بہتری انسانی بہتری لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ اپنی لکھتاں دے وچ ہمیشہ کہہ لو کہ لاگوس اور گاڈ یعنی خدا لاگوس لفظ نوں واری واری عدل بدل کے بھی استعمال کردا سی۔ مثلا وہ کہندا سی کئی جگہ تو لکھدا کہ جی گاڈ از ڈے اینڈ نائٹ، یعنی کہ وہ کہن دا مقصد یہ ہے، وہ کہندا سی کہ یہ جڑیاں ساریاں چیزاں ہیگیاں انہاں نوں سمجھن دی لوڑ آ کہ جڑے ایک دوسرے دے اپوزٹ چیزاں یا متضاد شاواں انہاں دے ایک وقت چ ہوندیاں اور ایک دوسرے دے نال انہاں ایک ربط پایا جاندا جہدے نال یہ دنیا چل رہی ہے۔ تو یہی وہ چیز آ، وہ کوئی فورس آ یا طاقت آ یا لاگوس آ یا کہہ لو خدا دا وجود آ کہ جہدے نال اسی شاواں نوں اگے لے کے
ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਰਬਾ ਅਨਾਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ 4 ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਕਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਰਕਲਾਈਟਸ ਇਹ ਕਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਕਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ, ਅਤੇ ਹੈਰਕਲਾਈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਮਾਦੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਹਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ, ਔਰ ਹਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰਾਤ ਅਖਤਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਗੋਸ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੋਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਯਕਜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਹਦਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਆ, ਜਾਂ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤਸੱਵਰ ਆ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੈ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਹੈਰਕਲਾਈਟਸ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਰਕਲਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਂ ਉਸੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੈਰਕਲਾਈਟਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਸੋਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਬਰ ਮਲ ਲਾ ਔਰ ਗੋਬਰ ਮਲ ਕੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਲੇਟ ਜਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਕਲਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫੀਆਂ ਦਾ ਫਲਸਫੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਖਰੀ ਫਲਸਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰਕਲਾਈਟਸ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਥੇਲੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ। ਥੇਲੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਅਨੈਗਜ਼ਮੈਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰੌਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆ। ਅਨੈਗਜ਼ਮੈਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ੈ ਆ। ਹੈਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਲੀਆ, ਕੋਈ ਅਦਦ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ੈ ਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬੁਨਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਕਲਾਈਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਦੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ, ਉਹ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਕਤ ਔਰ ਠਹਿਰਾਓ ਇਹ ਇਕੱਠਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਕਾਇਨਾਤ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੋਗੋਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਠਹਿਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ
YouTube ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, Facebook ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।